TBN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार ਅਤੇ सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निੱਘਾ स्वागत। आओ दोस्तों, सब तो पहला संखेप दे विच कुछ जानकारियां तुहाडे नाल साझीਆਂ करां। नहीं रहे सुरां दे सिकंदर सरदूल सिकंदर। ਸਿੰਘੂ सरहद ते एक होर किसान दी हुई मौत। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने किसानां नाल गलबात लई रखी शरत। आत्म निर्भर भारत मुहिम के अटुट अंग बन रहे हैं किसान, मोदी का कहना। दुनिया के सब तो वड्डे स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम से रखा गया। गुजरात की सियासत में आम आदमी पार्टी ने लाई सन अते नौदीप नूं हाले नहीं मिली राहत। दोस्तों, ये कुछ खबरां होणगियां जिन्हां नूं आधार बना के अज दे प्रोग्राम दौरान मैं तुहाडे नाल गलबात करनी चाहुंदा। ਇਹਦੇ ਤੋਂ भी पहला कि इन्हां सारियां खबरां दे उत्ते तफसील दे नाल विस्तार दे नाल गलबात कीती जावे। उस तो पहला तुहानूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां किरपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी। तुहाडे धन्नवादी होवांगे। आओ सब तो पहला अज दी सब तो वड्डी खबर आखी जा सकती है। संगीत जगत दे विहड़े मातम छा गया है। जिहड़ा मौसीकी नूं मुहब्बत करता है, जिसने कदे पंजाबी गीत संगीत नूं सुनिया होना है, तो इस नाम तो चंगी तरह वाकिफ होना है। वह है सुरां दा सिकंदर सरदूल सिकंदर। अजकल खन्ने रहिंदे सी ते टोरंटो भी गीड़ा मारते रहिंदे सी। बड़ियां यादां ने सरदूल सिकंदर होरां दे नाल। सरदूल सिकंदर ने लगभग 27 एल्बमां पंजाबी माँ बोली की झोली पाईयां, एक तो वध के एक ने। 50 तो वध उन्हां दीयां धार्मिक एल्बमां इस वक्त मार्केट दे विच सन। सरदूल ते नूरी जिथे अखाड़ियां दी जिंद जान, उत्थे जिहड़े लोग जगराते भी करवाउंदे, उत्थे भी सरदूल वाह वाह खट के वापस मुड़दे सन। 15 जनवरी 1961 नूं जन्मे सी खेड़ी नौद सिंह दे विच सरदूल सिकंदर, उगे तबलावादक सागर मस्ताना दे घर। सरदूल सिकंदर नूं जिहड़ी गायकी सी वो विरासत विचों मिली। सरदूल सिकंदर के पुरखे पटियाला के संगीत घराने नाल संबंधित सन। सरदूल होरी 6 भैन भरा। उन्होंने पहली कैसेट रोडवेज की लारी इन्नी क मकबूल हुई सी, जद जलंधर दूरदर्शन ते उन्हां दा ये गीत वजया। वक्खो वक्ख कलाकारां दी आवाज़ दे विच सरदूल सिकंदर ने जदों गीत गाया तां लोकां नूं लग्या कि पंजाबी संगीत जगत दे विहड़े कोई नवां अते मंझिया हंढिया कलाकार आया है। ये रोडवेज की लारी गा के सरदूल ने नामना खट लिया। फिर आई उन्होंने एल्बम हुसना दे मालको। हुसना दे मालको सताया ना करो, हर गल दिल उत्ते लाया ना करो। जद ये एल्बम आई तो शोहरत दियां सिखरां दा अंत कर गई। उन्हां वेलियां दे विच जदों एल्बम लोग खरीद के सुनते सी, 5 मिलियन एल्बम विकी उन्हां दी। अपने आप दे विच वड्डा ते नवां कीर्तिमान स्थापित किया सरदूल सिकंदर ने। इस एल्बम तो बाद सरदूल सिकंदर ने कदे पिछे मुड़ के नहीं वेख्या। शायद ही दुनिया का कोई अजिहा कोना होना है, शायद ही दुनिया का कोई अजिहा मुल्क होना जिथे पंजाबी वसदे होण अते सरदूल सिकंदर उन्हां दा मनोरंजन करने वास्ते ना पहुंचे होण, जां सरदूल सिकंदर की आवाज़ सुरीली आवाज़ उन्हां दे कन्नी ना कदे पई होवे। 1986 का वरा सरदूल सिकंदर अते अमन नूरी की जिंदगी दे विच एक अहम मोड़ लेके आउंदा है। सरदूल ते नूरी दोवें विआह बंधन विच बध जांदे ने। दोवां दे घर 2 पुत्तर जन्म लैंदे है, अलाप सिकंदर अते सारंग सिकंदर। किसे वेले मैं जिक्र करना चाहुंदा कि पंजाब दे प्रसिद्ध कलाकार हुंदे सी हरचरण गरेवाल। हरचरण गरेवाल दे ग्रुप दे विच ढोलक वजाया करदे सन बठिंडा जिले दा पिंड जलाल दा अलूणा जिहा मुंडा। फिर सब तो वड्डा पंजाब दा गवैया बन के उभरिया। किसी ने सोचिया नहीं सी होना कि ये एडा वड्डा गवैया एक दिन बनेगा। तो उस गवैये का नाम कुलदीप माणक। कुलदीप माणक भी छोटी उम्रे इस दुनिया तो इस जहान तो रुखसत होए, पर कुलदीप माणक पंजाबी गायकी दे विच रहिंदी दुनिया तक याद किए जाणगे। जिस तरह हरचरण गरेवाल दे नाल एक लूणा मुंडा कुलदीप माणक ढोलकी वजाउंदा वजाउंदा एक वड्डा गायक कलाकार बनता है, इस तरह फिर खन्ने दे लागे वसिया होया खेड़ी नौद सिंह, उच्चा पिंड संघोल दे नेड़े वसिया होया खेड़ी नौद सिंह। खेड़ी नौद सिंह का भी एक वाजा वजाउण वाला सजिंदा पंजाब का वड्डा ते सुरीला फनकार बनेगा।
ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸਨ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਹੈ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮਾ ਜਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਅਲੀ ਤੇ ਗਮਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਏ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਸੀ ਪਰਮਜੋਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਭੰਵਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਭੰਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦੂਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਸਾਹ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਚੰਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਫੇਰੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ। ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਯਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਨਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਖੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ, ਸਰਦੂਲ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਣ, ਸਰਦੂਲ ਭਾਵੇਂ ਖੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ। ਸਰਦੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਇਸ ਉਮਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਮਨ ਨੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ, ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਭੈੜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਕੜਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਰਅਸਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਅਲਵਿਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਜਰੀਏ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਕੈਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਵਾਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ 2 ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ
12 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾत ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾत 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਵ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਦਾ ਭਖਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ। 122 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਬਿਰੰਗ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਸਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PM ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ 3 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਹਿਮ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖੀ ਜਾਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬੈਰਲ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 72-73 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੁਣ 100 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਸੱਚੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਦਾ, ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ। ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਨਾਰਨਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 54,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ 63 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ 54,000 ਸੀ, ਵਧਾ ਕੇ 1,32,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 90,000 ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਓਲੰਪਿਕ ਆਕਾਰ ਦੇ 32 ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਨਲ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 6 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 27 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਵਾਰਾਂਗੇ। 26 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 6 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ, ਰਾਜਕੋਟ, ਵਡੋਦਰਾ, ਜਾਮਨਗਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਗਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਸੂਰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 27 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ ਇਤਿਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 27 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੌਦੀਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਟਾਪਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੰਮ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੌਦੀਪ ਤੇ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ
उसकी जमानत पटीशन ते हुण सुनवाई 26 फरवरी तक टाल दी है। मानयोग जज अवरीश झिंगन की अदालत ने हरियाणा पुलिस नूं नौदीप कौर की मैडिकल रिपोर्ट भी अदालत विच हुण पेश करने वास्ते आख्या है। नौदीप के वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने अदालत नूं दस्सिया कि अदालत ने मामले की सुनवाई करनी सी, पर उहदे तो पहलां वो रिपोर्ट के अहम खुलासे सी जिसते मामले की सुनवाई हुण 26 तरीक नूं तय कर दी गई है। फिलहाल हरियाणा सरकार ने कथित तौर पर गलत तरीके नाल नौदीप कौर नूं रोक के रखण नाल संबंधित मामले विच हुण अपना जवाब दाखिल करना है, क्योंकि हरियाणा सरकार नूं आख्या सी कि तुसीं अपना जवाब दाखिल करो। इस मामले दे विच दरअसल खुद अदालत ने नोटिस लिया सी। हरियाणा के सोनीपत जिले दे विच 12 जनवरी वाले दिन एक उद्योगिक इकाई का घिराओ करन तो बाद नौदीप कौर नूं गिरफ्तार किया गया सी। नौदीप कौर सिर्फ 23 वरियां की मुटियार है। उसने अपनी पटीशन दे विच दावा किया है कि जनवरी महीने सोनीपत पुलिस वालों गिरफ्तार किए जाने तो बाद थाणे दे विच उसनूं एक बार नहीं कई बारी बेरहमी नाल कुੱਟਿਆ गया अते महिला पुलिस मुलाजमां की गैर हाज़री विच कुੱਟਿਆ गया। अपनी पटीशन विच उन्हां कहा कि उन्हां नूं गलत तरीके नाल फसाया गया। भारतीय सजा कोड IPC धारा 307 जिहड़ी कि कतल की कोशिश की होया करदी है, इहदे समेत कई होर संगीन धरावां ला के उसनूं जेल੍ਹ विच डकिया होया है। मजदूर अधिकार वर्कर ने दावा किया है कि इस मामले दे विच उहनूं जानबुझ के निशाना बनाया गया, गलत तरीके नाल फसाया गया, क्योंकि वो केंद्र सरकार दे जिहड़े 3 खेती कानून ने उन्हां दे विरुद्ध किसानां दा साथ दे रही सी अते भारी समर्थन जटाउण विच कामयाब हो रही सी। पंजाब दे श्री मुक्तसर साहब जिले नाल संबंधित फिलहाल नौदीप कौर करनाल जेल੍ਹ विच बंद है। इसे तरह नौदीप विरुद्ध मामले विच दर्ज एक उहदा सह मुलजम है, वो मजदूर अधिकार संगठन का प्रधान है शिव कुमार। शिव कुमार की मैडिकल रिपोर्ट के खुलासे भी बड़े हैरानीजनक ने। शिव कुमार की मैडिकल रिपोर्ट हरियाणा पुलिस के तशद्दुद का दस्तावेज बन के सामने आई है। हाई कोर्ट के हुक्म से चंडीगढ़ के डॉक्टरों का एक बोर्ड है, उस बोर्ड ने एक मैडिकल जांच में आ सब कुछ दस्सिया कि जांच करवाई गई उसकी 20 फरवरी नूं। जिस दिन 20 फरवरी को जांच करवाउण वास्ते शिव कुमार आउंदा तो तुरिया नहीं सी जा रहा, लंगड़ा के तुर रहा सी। जदों उसकी जांच की गई, उसके पट्टां ते, उसके पैरां ते, उसके शरीर ते नील पए हुए सी। इत्थों तक कि शिव कुमार के नौं भी पुट्टे हुए सी, नौं उखाड़े हुए सी। डॉक्टरी रिपोर्ट में सामने आया शिव कुमार ने दस्सिया कि तसीहे उसनूं पुलिस हिरासत में डाढ़े दिते गए ने, अंतां दे दिते गए ने। वो कहते तसीहे दिते क्यों गए? वो कहना मेरे उत्ते दबाव बनाया जा रहा सी कि आ ते आ ना लैणे ने, झूठ बोलण वास्ते मैनूं मजबूर किया जा रहा सी, मैं नहीं सी लै रहा। इत्थों तक वो कहना 3 रातां मैनूं बिल्कुल सौण नहीं दिता गया। अपराध शाखा के 7 मुलाजमां दे वल्लों कहना मेरे उत्ते अन्ना तशद्दुद ढाहिया जांदा रहा है। हुण वेखदे हां कि मानयोग अदालत आ जदों रिपोर्ट सामने पई है कि 9 तक पुट दिते गए है, शरीर के उत्ते नील पए हुए है, 3 रातां तक सौण नहीं दिता गया। इस तरह नौदीप की जिहड़ी रिपोर्ट है उहदे विच भी सामने आया कि नौदीप के शरीर के उत्ते लाशां ने, नील ने, इत्थों तक प्राइवेट अंगां के उत्ते भी कुੱਟਮਾर के निशान ने। वेखदे हैं कि अदालत किहो जिहा सख्त फैसला सुणाउंदी है। अगली खबर बड़ी मंदभागी खबर है। ਸਿੰਘੂ सरहद तो खबर मिली है। ब्लॉक माहलपुर के पिंड पद्दी सूरा सिंह दे विच दसंबर महीने तो लगातार किसानी बिलों को रद्द करवाउण लई धरने चल रहे हैं ते किसान मलकीत सिंह की अज सवेर वक्त ਸਿੰਘੂ सरहद ते दिल की धड़कन रुकती है तो वह रब नूं प्यारे हो जाते हैं। जानकारी दी है कुछ परिवारक मैंबरां ने ते कुछ पिंड के लोगों ने। उन्होंने दस्सिया कि केंद्र सरकार के वल्लों जिहड़े पास किए 3 ही काले कानून ने, उदों तो लैके जदों तो वो पास किए गए हैं, उदों तो लैके अज तक मलकीत सिंह लगातार उन्हां दा विरोध कर रहा सी। दिल्ली के वक्खो-वक्ख बॉर्डरां ते धरने दे विच शामिल होण जांदा ते आ जांदा। दसंबर तो लैके हुण तक वो 6 वार दिल्ली धरने दे विच शमूलीयत करके आए ते हर वार अपने नाल पिंड दे विचों कुछ होर धरनाकारी भी लैके जांदे ते नाल रसद भी लैके जांदे। हुण भी बीते सोमवार 22 फरवरी नूं पिंड दे विचों 2 दर्जन के करीब किसानां दे नाल वो अपने पोतरे गुरबनवीर नूं लैके पिंड तो कुछ राहत ते कुछ रसद समग्री लैके
ट्रैक्टर ट्राली ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਿਨ 1, ਕਿਸ ਦਿਨ 3, ਕਿਸ ਦਿਨ 4, ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ 60 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਹੋਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।